अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल आ। मैं थोड़ा वीर राणा खालिद मकबूल ते मेरे नाल खड़े हैं राणा असलम खान वकार साहब ते असी अज खड़े हैं अपने डेरे दे विच खेतां दे विच। आ देखो तुसी ये अज रूटा फराया जमीन नूं है, जमीन की तैयारी कर रहे हैं भी ये गड्डीए बल्कि गड्डीए की ना गड्डीए नहीं भी जमीन गड्डीए कि ना गड्डीए। बहरहाल गल असी अज कोई जिमीदारे के बारे च नहीं करनी, गल तुहाडे नाल करनी है। होर पहला सब तो पहला तो यह है कि सारे वीरां भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़े वीडियो साडी देखते हैं पसंद करते हैं, उन्होंने वीरां दी बड़ी बड़ी मेहरबानी। चैनल साडा बड़ी स्पीड नाल भज्जिया जा रहा है, 400-500 की स्पीड आ। क्यों जी? बिल्कुल ठीक। 1000 भी आ, 400-500 नवा चैनल आ, बड़ा जबरदस्त आ। बड़ी मेहरबानी वीरां दी, जेड़े दोस्त वीर कमेंट करते हैं उन्हों दी भी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। वीडियो जिहड़ी देखते हैं कई वीर तजवीज़ देंदे आ, कोई ना कोई मशवरा देंदे आ। ते एक वीर ने कहा सी कि राणे शमशाद उरा नाल भी गलबात कराओ जी। बिल्कुल जी करावांगे। दरअसल वो कुछ थोड़ा जिहा मसला जिहा बनया होया सी, इत्थे फ्लड लाइट एक फुटबाल का टूरनामेंट हो रहा सी, इस वास्ते बिजी सी ते नाले हले साडा कोरम जिहड़ा रात वाला बैठक वाला पूरा नहीं हो रहा। असी उहदा बना रहे हैं कोई प्रोग्राम ते राणा साहब भी उहदे विच हुण जनाब हिस्सा लिया करनगे। ते गल अज ये करनी सी तुहाडे नाल सारे वीरां भरावां नाल कि राणा साहब नाल ना अज स्कैम होण लग्या सी मोबाइल ते 4-5 लाख रुपये का। बड़ी मुश्किलां नाल बचे आ ते इन्हां कोलों इन्हां दी ज़बानी वो गलबात सुणदे आ सारी। वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कोई होर वीर भरा भी जिहड़ा उस मसले दे विच ओहदा हिस्सा ना बन जाए, लुट्टिया पुट्टिया ना जाए। राणा साहब तो अज बच गए जी। जी राणा साहब की अज होई सी गलबात सारी? वो इस तरह हुई कि सुबह जदों मैं देखा ना, हाँ जी, ते वो मैसेज है सी फेसबुक दे मैसेंजर ते एक दोस्त दा। वो मैं कोई 2-3 साल तो ना ज़्यादा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना राबते च नहीं है। असल च मेरी आदत है ਜਿਹੜੇ दोस्त बहुते अमीर या तकड़े हो जाते हैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं राबता घट ही रखदा। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਬਲਕਿ 2-3 ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੌਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ? ਹਾਂ ਬਹਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਆ। ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी, होया इस तरह के वो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा किस तरह की हो रहा? मैं कहा ठीक आ, घर वालियां दा? मैं कहा सारे ठीक ठाक हाँ। ते मैं उसनों मैं कहा भी तू कित्थे आ? उन्हें कहा भी आयरलैंड ही हाँ। ते अच्छा मैं इन्ना नहीं देखा है कि वो एक जिहड़ा नंबर है सी ना मैसेज वाला भी जिथों वो आयरलैंड दा नहीं सी, किसी होर मुल्क दा सी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਉਸਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ਾ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 1500 ਪਾਉਂਡ ਲਏ ਸੀ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 80,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਮਕਰੂਜ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਫਾਰਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੈਸੇ ਘਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਕਾਹਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਆ ਚੱਲੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਰ ਜੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਵਾਂ ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਤੇ ਕੋਈ 75,000 ਰੁਪਏ। 17 ਲੱਖ? ਹਾਂ 75,000 ਤੇ ਕੁਛ 17 ਲੱਖ 75,000 ਜੀ। ਹਾਂ ਯੂਰੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 4,75,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਵੀ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ UBL। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ? ਘੱਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਆਈ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 17 ਲੱਖ ਤੇ 75,000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ UBL ਦੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਗੌਰੀ ਕਰਤੀ? ਹਾਂ ਬੇਗੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੀਐਂਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 4,75,000 ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਖੱਟ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਬੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਫੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਯਾਰ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਟਕ ਗਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਐਡਰੈਸ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਤਲਕਾਤ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਫਾਦਾਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਆ ਜੋ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬਾਹਰ ਆ ਅੱਧੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 21ਵੇਂ 'ਚ ਆ ਕੋਈ 22ਵੇਂ 'ਚ ਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੜਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਆਣ ਪੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਇਹ 1 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਵੀ 3 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤੋਂ ਸੁਤਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਾਹਵਾ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਰਾਡ ਛੱਡੋ ਪਰ
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਉਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਿੰਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭੇਜੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਡਾਟਾ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਐ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਐਡ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ ਇਸੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੁਣ ਗੇਮ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੌਣੇ 18 ਲੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੌਣੇ 5 ਅੱਜ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 5-4 ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਇਸ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚ, ਇਸ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ WhatsApp ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ 2-4 ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਫਰਾਡ ਹੈ ਨੈਟ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨ 2000-2003 ਜੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹਰਹਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਾ FBI ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਭੱਜਦਾ ਨੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 100 ਰਫੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।